پھر سے زیر الحسن شاہ صاحب، میں نے عنایت اللہ شاہ صاحب سے بھی سوال کیا تھا کہ ہمارے پاس علمی دلائل ختم ہو چکے ہیں کہ ہم آگ میں کودنے کی ان کو پیشکش کر رہے ہیں انجینئر صاحب کو. آپ مجھے قرآن و سنت سے اس چیز کو اگر واضح کر دیں کہ جو قبلہ شاہ صاحب کا مطالبہ تھا آگ میں کودنے والا، زیر الحسن شاہ صاحب نے جو مطالبہ کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے کہ آئے ہم آگ میں کودتے ہیں، جو بچ جائے گا وہ آگ پہ ہوگا، تو یہ کیا خودکشی کے زمرے میں نہیں آتا؟ آپ قرآن سے ذرا ثابت کر سکتے ہیں حدیث سے اس والے سے؟ خودکشی تب ہوگی جب پتہ ہوگا کہ میں جا کر وہاں مر جاؤں گا. جب ایمان پختہ ہوگا، پتہ ہوگا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، تو خودکشی نہیں ہے. مجھے پتہ ہو کہ میں نے چھت سے چھلانگ لگانی ہے اور نیچے رکھ دینا گدا، مجھے پتہ ہے نا چھلانگ لگانے سے مجھے کچھ نہیں ہوگا. چھت سے میں چھلانگ لگاتا ہوں، نیچے میں گدا رکھ دیتا ہوں اور میں چھلانگ لگاتا ہوں، میں کہتا ہوں میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں. خودکشی ہے؟ شاہ صاحب میں اپنے پیٹ میں چھری ماروں اور یہ عقیدہ رکھوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے. ہائی دوستوں، تو کیسے ہم لوگ دوستوں ایک اور شاندار ویڈیو لے کر آ گیا ہوں، اور اسی طریقے سے میں اپنے چینل کے اوپر بہت ہی شاندار ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لاتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ انٹرٹینڈ ہو سکیں، انفارم ہو سکیں اور آپ لوگ کی نالج بڑھ سکے. تو دوستوں چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا ہے. پر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں. تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. اس انجینئر کو میں نے پہلے بھی مینار پاکستان بلوایا تھا اور شکر ہے انہوں نے ٹروتھ مرنے سے پہلے ریویل کر دیا بگوڑے شاہ صاحب نے. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے مینار پاکستان مناظرے کے لیے بلا رہا ہے یا بال آنی سے میرے نال. اس نے کہا میں اس کو بلا رہا تھا کہ مینار پاکستان سے میں بھی چھلانگ مارتا ہوں، انجینئر بھی مارے، جڑا بچ گیا وہ صحیح ہوئے گا. اے جی عقل دانی جے شکر کر میں اتنے نہیں سا، میں اتوں ہی تینوں دھکا دیتا نا پچھوں منہ جا کے تھلے ڈگتا، پتہ لگ جاتا تیری ہڈی پسلی ٹوٹ دی. مینار پاکستان سے بہت اونچا ہے، یا تیری ثانی کے لیے تجھے داتا دربار کے ساتھ جو مسجد ہے اس کے مینار سے دھکا دیتے ہیں تو پھر تو پکار جننے بھی زندہ مردہ بابے نے تینوں بچا لینا آ کے. مجھے کیوں ساتھ گراتا ہے؟ میرے نزدیک تو یہ حرام ہے. میں نے ثابت کیا ہے کہ کرامت خلاف عقل ہوگی، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی ہوگی، خلاف شرع نہیں ہو سکتی. یہ خلاف شرع کام ہے، یہ خودکشی ہے. قرآن میں واضح ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. اور بخاری میں حدیث ہے باقاعدہ، اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا حرام ہے. اور اس کے نیچے حدیث لے کے آئے کہ جس نے دنیا میں زہر پی کر خودکشی کی، دوزخ میں آگ کے عذاب کے ساتھ یہ عذاب بھی اس پر ہوگا کہ بار بار زہر پیے گا، اس کی انتڑیاں کٹیں گی. جس نے چھرا مار کے خودکشی کی، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں چھرا دے دے گا، وہ بار بار اپنے آپ کو مارتا رہے گا. استغفر اللہ. اور جس نے اپنے آپ کو بلندی سے گرا کر خودکشی کی، یعنی کہ پیر ظہیر الحسن بگوڑے شاہ صاحب، جس نے مینار پاکستان سے خودکشی کی، اسے بار بار مینار پاکستان سے پھینکا جائے گا. بخاری جی میں لکھا ہوا ہے. مینار پاکستان کا تو آپ ایڈ کر لینا بلندی سے گرا کے. اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ زہر کھانا حرام ہے. اور یہ آپ کو کہتے ہیں خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا تھا. جھوٹی روایت، ظالمو. تو مجھے بلانے کی ضرورت نہیں، تو کلا چھال مار لے جی. میں آج اس کا یہ چیلنج ایکسپٹ کرتا ہوں. یہ اکیلا چھلانگ مارے. مینار پاکستان تو بہت اونچا ہے، داتا دربار کے ساتھ والی مسجد سے، اور داتا صاحب کو مدد کے لیے پکار لے، غوث پاک کو پکار لے، سرکار بری کو پکار لے، جنہوں پکار سکتے ہیں تو پکار لے. جے تو تھلے صحیح لینڈ کر گیا، میں ٹی ایل بھی جوائن کر لوں گا، اپنا یوٹیوب کا چینل بھی ڈیلیٹ کر دوں گا. لو جی لے جاؤ، لو سامو. اب پتہ چلے گا ان کے اوپر امتحان آیا. اس نے تو سمجھا تھا کہ ساتھ رضوی والا معاملہ جو ہوا تھا، وہ بھی یہ سمجھا اس کو میرے سامنے بٹھا دو. میں نے کہا بیٹھے کے لیے تیار، وہ بھی ناچ گیا. ان نائب امیر بھی ناچ جائے گا. بگوڑے شاہ مار چھال، میں ٹی ایل بھی جوائن کر لوں گا، تو بچ گیا. پھر کہہ رہا جی 1 کروڑ کی لکڑی. دیکھو پیسہ ان کے پاس آرام کا کتنا آیا ہوا ہے. تو 1 کروڑ روپیہ غریبوں میں بانٹ، ان کی کوئی کھانے کا بندوبست کر. تجھے جلانے کے لیے 1 کروڑ کی لکڑی کی ضرورت ہے؟ تنو ساڑھنے سے میرا ایک نعرہ ہی کافی ہے. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، تیری مونچھاں دے شاہی کوئی نہیں. میرے نر تیری مونچھ چھوڑ جانی ہے. تو کہتا ہے میری ایک مونچھ کا بال بھی جل گیا نا اگر، تو بات کرنا، میں صحیح سلامت نکلوں گا آگ میں کود کے 1 کروڑ روپے کی لکڑیاں جلا کے. میں وہاں بیٹھا ہوتا نا تو میں اسی ٹائم کسی سگریٹ پینے والے کو لیٹر پڑھنا سی تو سیدھا دی داڑھی تے جا کے مچھا تے جا کے لیٹر مارنا سی، پتہ لگ جاتا. اور تو ڈیمانسٹریٹ کرتا نا، تو موم بتی کے فلیم کے اوپر 1 منٹ کے لیے صرف ہاتھ رکھ کے بتا دے، مجھے تو چھوڑ دے. یہ اس نے ایک چھوڑ دی. سامنے بھی بیٹھے ہوئے سارے بےچارے وہ لائی لگ، اور وہ آگے سے لبیک یا رسول اللہ. ایک بندہ حرام کام کی دعوت دے رہا ہے اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ نو لبیک نہ کہو، شیطان نو کہو. تسی لبیک یا رسول اللہ تو ہم کہنے والے ہیں، قرآن و سنت کے ماننے والے. تو اپنے آپ کو آگ لگا. تو بچ گیا نا اگر، میں ٹی ایل بھی جوائن کر لوں گا، یوٹیوب کا اپنا چینل بھی ڈیلیٹ کر دوں گا. ٹائم قیامت تک کی
बल्कि ये अगर काम हो जाए तो मैं कहता हूं पूरी दुनिया ही टीएलपी में आ जाएगी। हाँ, ट्रम्प भी आ जाएगा टीएलपी। हाँ, वो जी तख्ते बल्कीस आ गया सी तो ये करामत को नहीं मानते। बिल्कुल मानते हैं, जो कुरान में आई हुई है। तेरे बापों की करामत तब मानेंगे कि तुम लोग व्हाइट हाउस लाके मार्गला हिल्स के ऊपर रखो। दाता साहब को कहो कि वहां से व्हाइट हाउस उठाएं और लाके लाहौर में रखें, हम मान लेंगे। वरना तुम मानो कि ये स्टेज मेरा जो है, मैं भी निगाह मार के सरगोदे तो लेके आया सा। निगाह मार के नहीं, एक दोस्त दी गड्डी दे छाते उतर रख के लेके आया सा। तो एक कहानियां बनाई हुई हैं, इस किस्म के बकवासात करके साइड पे हो जाते हैं। तो ज़हीरुल हसन, मैं अगर तुम्हें माचिस अवेलेबल नहीं है, 7 रुपए की वैसे माचिस है, जन्नम के भी 7 दरवाजे हैं, सूरतुल हिज्र में आया। तूने अपने बुजुर्गों के पास पहुंचना है तो मैं 7 रुपए वाली माचिस TCS करवा देता हूं, और एक तीली उसमें से लगनी है तो अपने कपड़ों को डायरेक्ट लगा। 1 करोड़ रुपए की लकड़ी की जरूरत ही नहीं भाई, ये दूध का दूध पानी का पानी। और मेरी तो ख्वाहिश ये है कि मुझे तो पैसे अगर देने पड़े, अगर बंदे ज्यादा हो ना, मैं लकड़ा ज्यादा बंदोबस्त अपने पैसों से कर देता हूं। एक बार छाल मारो, जान चढ़ो साडी, इस मुल्क नूं तुसीं जन्नम बना देता है। बजाय 10 मिनट में वो किसी मेरी एक बात का जवाब देता, बस ये इस किस्म की वो बातें करता रहे। एंड पे जाके उसने ये कहा कि मैं हूं बाबा, उन्हें अपने बाबा भी कहा जाए वीडियो कहता है बाबा बुरा कहता है ना, मैं बाबा वहां और मैं आग में छलांग मारूंगा। इस तरीके से मारना, पता चल जाएगा। और उसमें वो कह रहा है कि पाकिस्तान के सदर को आप सालिस बना ले, चीफ जस्टिस को बना ले, आर्मी चीफ को बना ले। और भाई वो तो मैं तुम्हें अंदर की बात बताऊं, ये जिन लोगों के तुम लोग नाम ले रहे हो ना, इन सारों की तो ख्वाहिश है कि तुम लोग जो है वो दुनिया से गायब हो जाओ, इस मुल्क को रहने के काबिल बन जाएगी मुल्क। वो तो तैयार बैठे हुए हैं सालिस बनने के लिए। हाँ, ये तो हमें अंदर की खबर दस रहा है, तो अड़ना नेकी में करना। वो तो बड़े खुश रहेंगे तुझी आग भी छाल मारो, जान छोड़ो साड़ी। बिल्कुल, वो सालिस बन जाएंगे, मैं सालिस बनवा लूंगा उनको। तू छाल मार, मनु को भी छुटना है, मेरी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे नजदीक तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो हराम है। मैं तो कुरान और सुन्नत के, अहले सुन्नत के मनहज का मानने वाला हूं। तुम दीन तसव्वुफ के मानने वाले हो, तुम्हारे नजदीक वो है। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में भी ये ना समझिएगा कि उन्होंने कोई मुबाला किया था काफिरों के साथ। ये मुबाले की शक्ल दे रहे हैं, मुबाला ये नहीं होता। मुबाला कुरान में रिपोर्ट हुआ है। मुबाले में आप काफिरों के साथ आमने सामने आकर एक बद्दुआ वाला मामला करते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से कोई सबब पैदा हो जाता है आपके लिए। यह नहीं होता कि आग में छलांग मारना होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता था ना कि मुझे कुछ नहीं होगा? नहीं पता था। क्यों पता था? कि मेरे अंदर नूरे मोहम्मद मौजूद है। नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो फेंका गया था ना। फेंका गया था, पता भी तो था ना। वो किस नीयत से गए थे कि मुझे कुछ भी नहीं होगा? इसी नीयत से गए थे भाई, मैं जिनका मानने वाला हूँ वो रब मुझे बचाएगा। तो हम भी इसलिए जाएंगे, हमें पता है हम जिसके मानने वाले, हमारे ये तो बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। और नहीं, कूद कोई नहीं सी पड़ा, धक्का मारा सी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आप गुमान कर सकते हैं कि वो खुद आग में छलांग मार दे? बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था। उनको जबरदस्ती फेंका गया था, उन्होंने कोई मुबाला नहीं किया था। तो अगर किसी के दिमाग में आता है ना कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी हुई थी, सूरतुल अंबिया में आया, तो वो कोई मुबाला नहीं उन्होंने किया था, उन्हें तो मजबूरन फेंका गया और अल्लाह ने हिफाजत की। बस वो एक ही वाकया है। उसके बाद सहाबा इकराम रोमन अंपायर की बैटल फील्ड्स में तेल के कड़ाहों में जलाए गए हैं, रोस्ट हो गए, कोई आग ठंडी नहीं हुई। और यार सैयदुल शुहदा हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब, बाकी शुहदा तो उनके मुकाबले में शाही कोई नहीं ना, भगोड़े शाह। सैयदुल शुहदा हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, उनकी लाश का मुसला हुआ है, नाक काटा गया, कान काटे गए, उनका कलेजा चबाया गया। तू क्या बात करता है? दुनिया को अल्लाह ने असबाब के साथ जोड़ा हुआ है। इतना सादा मामला नहीं होता कि तुम कोई एक करामत पकड़ के, कोई एक मुर्जा पकड़ के तो आगे कहते हो जी ये हो गया था तो ये क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, अगर ये हो गया था तो मुझे बताओ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, उन दसो तो केड़ा केड़ा बाबा है जिदा प्यो नहीं पे लभदा? केड़ा बगैर प्यो दे पैदा होया? इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आज कोई आके कहना कि ये वो वलीउल्लाह है जो बगैर बाप के पैदा हुए हैं, हाँ, तो ये इतनी बड़ी गाली है उनके लिए, करामत नहीं है। ये करामत और मुर्जा ईसा इब्न मरियम के लिए। उसके बाद कोई कभी मुर्जा रिपोर्ट हुआ है ये कि फलां शख्स बगैर बाप के पैदा हुआ है? और इस चीज ने इनकी वो जाली बात भी खत्म कर दी कि बाकी नबियों को जितने मुर्जे दिए गए हैं वो नबी इस्लाम और उनकी उम्मत को दे दिए गए। भाई नबी इस्लाम तो बाप के साथ पैदा हुए हैं, आपके वालिद का नाम है अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिस्सलाम। तो ये मुर्जा तो नबी इस्लाम को नहीं मिला जो ईसा इब्न मरियम को मिला था। इस तरह ना कहानियां बनाया करो यारा, चीजें जोड़ के ज़रबे तकसीमें लगा के अपना पूरा मसलक साबित कर रहे होते हैं। इसी पे मैंने कहा था कि ये बरेलवी वाबियों के काबू नहीं आ सकते, ना देवबंदियों के, ना अहले हदीस के, ये बड़े शातिर हैं। और वो उन्होंने मेरा क्लिप काटा और उन्होंने कहा जी इंजीनियर साहब कह रहे दलाइल बड़े कमाल दे होंदे ने बरेलवियां को, और कूड़ मार दे हो यारा, धोखे देंदे हो। मैंने कहा था इनके काबू नहीं आते।
میرے काबू ही आएंगे. हाँ, क्योंकि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, यानी हम भी बरेलवी थे किसी जमाने में. आज हम द्यो हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं, यानी बरेलवियों के भी और द्यो के भी प्यो हैं, यानी देवबंद के. और ये प्यो जो है वो एक रूहानी तौर पर, तफन्नुन के तौर पर बात कर रहा हूं, फिजिकली नहीं बात कर रहा. तो अल्लाह का शुक्र है मैंने कोशिश की है मुख्तसर वक्त में इनको रिबटल करूं. अगरचे आज वहाबियों की बारी थी, लेकिन उम्मीद है कि अगले इतवार तक कोई और उस्ताद ना आ गई तो फिर अगली इतवार को वहाबियों की बारी आ जाएगी. आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है. एंड पे मैं पीर भगोड़े शाह साहब से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें इंतज़ार रहेगा कि आप किस दिन आप दाता दरबार के साथ जो मस्जिद है उसके मीनार से छलांग मार रहे हैं, और किस दिन आपकी वीडियो सामने आ रही है कि आप एक माचिस जला के, 1 करोड़ रुपए की लकड़ियों की ज़रूरत नहीं है, एक माचिस के साथ अपनी मूंछ को आग लगाएं और आप बच जाएं. इंशाअल्लाह ताला अगले दिन आप देखेंगे कि यूट्यूब से इंजीनियर साहब का पूरा चैनल डिलीट होगा, बल्कि आपके नाम हो जाएगा, डिलीट भी करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर इतना बड़ा TLP लिखा होगा. हाँ, और हो सकता है कि इलान मस्क भी जो है ट्वीट कर दे और कह दे मैं भी TLP में आने का ऐलान करता हूं. हाँ, और अगर वो आ गया तो उसने तो ट्रंप को भी जिताया, आपको भी इलेक्शन में जिता देगा, जो आपकी ख्वाहिश है. शुरू में तो उन्होंने डॉक्टर इकबाल के चंद अशार पढ़े हैं. ज़ाहिर है इनके नज़दीक कुरान हदीस डॉक्टर इकबाल के अशार ही होते हैं, कुरान हदीस तो इनको कोई नहीं आता. और वो डॉक्टर साहब के भी अशार ऐसे हैं माशाअल्लाह ताला, वो वहाबी भी यूज़ कर लेते हैं, वो सूफ़ी भी यूज़ कर लेते हैं, मुजाहिदीन भी यूज़ कर लेते हैं, वो हिंदू भी यूज़ कर लेते हैं, वो बुद्धिस्ट भी यूज़ कर लेते हैं, वो सेकुलरिज्म के मानने वाले भी यूज़ करते हैं, सोशलिज्म के मानने वाले भी, क्योंकि उन्होंने भी अल्लाह के फजल से कोई बंदा नहीं छोड़ा जिसकी कोई ना कोई तारीफ उन्होंने ना की हो, पूरी पूरी नज़में लिखी हैं. और बाद लोग उनकी तरफ से झूठा दिफा करते हैं कि ये उनकी पुरानी ज़िंदगी की है. नहीं, ये जितनी तारीफ़ें उन्होंने की हैं, कार्ल मार्क्स की है, लेनिन की है, ये सारी उनकी आखिरी ज़िंदगी की हैं, जब तौबा ताइब हो के वो मुकम्मल तौर पे दीन की तरफ आ चुके थे. वफात से 1 साल पहले तक इबलीस की जो मजलिस से शूरा है वो तो उनकी आखिरी नज़म है, उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें नजर आएंगी. तो यहाँ भी झूठी वकालत करते हैं, यानी हम लोग एक बुत खड़ा करते हैं, फिर कोशिश करते हैं किसी तरीके से उसे वलीउल्लाह साबित करते हैं. इंसान थे, अच्छे शायर थे, और उनकी तो वो वाली शायरी भी जो उन्होंने दूसरों के बारे में की, उनमें से भी काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, हम उन्हें पसंद करते हैं. लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि हमारे उलमा जो हैं वो टोटली इन शायरों के ऊपर चलते हैं, खा वो उर्दू में शायरी करने वाले लोग हैं या पंजाबी में करने वाले हैं. तो उन्होंने शार पढ़े, उसके बाद वो रुए सुखन मेरी तरफ कर लेते हैं, और फिर उन्होंने कोई भी बात ऐसी जो वो कर सकते थे अवाम को भड़काने के लिए, उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी. सारी उन्होंने गुफ्तगू मेरे से मुतल्लिक की, इंतहाई आप समझ लें इश्ताल पैदा करने वाली गुफ्तगू. तो उस गुफ्तगू को मैंने जो सम अप किया है ना, ऑलमोस्ट 12 पॉइंट्स बन रहे हैं. ज़ाहिर है उन्होंने तो पॉइंट्स की शक्ल में नहीं किया, मैं चूंकि इंजीनियर हूं तो मैंने उसकी अब करनी इंजीनियरिंग, तो मैंने वो 10 मिनट की गुफ्तगू कम से कम 5 दफ़ा सुन के ना उसके 12 पॉइंट्स बनाए कि इन्होंने ये 12 बातें ऐसी की हैं कि जिसका जवाब अगर हम वीडियो में रिकॉर्ड करवाएं तो इंशाअल्लाह ताला हमारा मुकदमा बरेलवी अवाम की अदालत में पेश किया जा सकता है. उलमा से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो लोग इस सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं वो कभी भी अपना फिरका छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे. लेकिन एटलीस्ट हम अवामुन नास को तो बताएं कि तुम्हारे बड़े सदियों से तुम्हारा इस्तेसाल कर रहे हैं, और इस वक्त भी जो तुमने स्टेज पे बंदे बिठाए हुए हैं इनका इल्मी लेवल क्या है, और ये किस तरीके से दूसरों के बारे में झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, और अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर आपको धोखा दे रहे हैं. मक्के और मदीने की आवाज़ें लगा के ये आपको बगदाद, अजमेर, बरेली, देवबंद और पता नहीं कहां जाके फेंक रहे हैं. नाम अल्लाह और उसके रसूल का ये यूज कर रहे हैं अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो ये जो TLP के नायब अमीर हैं, बल्कि कहना चाहिए चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी के जो नायब अमीर हैं, जाहिर है मेरे भाई जब ये मुझे कादियानी कहेंगे, उस शख्स को कि जिसकी सबसे ज्यादा वीडियोस हैं कादियानियों के खिलाफ इल्मी, तुम लोगों ने सिर्फ चंदे बटोरे, गालियां दी, खत्म नबूवत का मुकदमा कभी पेश नहीं किया. हमने अल्हम्दुलिल्लाह खत्म नबूवत का मुकदमा पेश किया, एक एक बात का इल्मी जवाब दिया, और इस प्लेटफॉर्म की दावत हक की बरकत से सैकड़ों कादियानी हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, और इस वक्त हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम और टिकटॉक के चैनल चला रहे हैं. अब पब्लिकली मैं उनको डिस्क्लोज नहीं करता, इसलिए कि उनकी लाइफ भी वनरेबल हो जाती है, और फिर हमने उसमें से कुछ चंदा तो कमाना नहीं है कि हम लोगों को बताएं कि जी इतने बंदे हमने किए तो और चंदा दो सानो. हमने तो अपनी जेब से लगाना होता है. चंदे हम इनको देते हैं
کہ ختم نبوت کے اوپر کام کریں. یہ ختم نبوت پہ کام کرنے کی بجائے اینٹی قادیانی کام شروع کر دیتے ہیں. ختم نبوت کے اوپر کام تو یہ ہے کہ بھائی چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی تھانوی دجال ہو, چشتی دجال ہو, شبلی دجال ہو, جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے اور ان کے بزرگوں نے ان کتابوں کو چھاپا, ان کے حق میں مناظرے کیے, جن کی ویڈیوز موجود ہیں, جب تک یہ انہیں کنڈیم نہیں کرتے اس وقت تک ختم نبوت کے اوپر کام یہ کر ہی نہیں سکتے, انہیں توفیق ہی نہیں ملنی. اس وقت ان کا ٹوٹل کام یہ ہے کہ یہ اینٹی قادیانی ہے, اور دوسری طرف جو بندہ قادیانیوں کے خلاف مسلمانوں کا مقدمہ صحیح طریقے سے پیش کر رہا ہے اسے پکڑ کے ان کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے اس کے اوپر کوئی بندہ چڑھا دیں. تو میں نے تو انہیں بار بار عرض کیا ہے کہ بھائی میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی کے اوپر, سیدھی سی بات ہے. میں ہوں چلتی پھرتی 302. میں نے آخرت اپنے لیے ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی خدمت کرنی ہے جیسا کہ اس کا حق ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن میں نے نہ ان کا کوئی پرانا بابا چھوڑنا ہے, نہ آج کا کوئی بونگا قسم کا بابا چھوڑنا ہے جسے یہ سٹیج پہ کھڑے کر کے کہتے ہیں کہ جی میری مونچھ کو بھی کوئی جلا کے بتائے. یہ ان لوگوں کا لیول دیکھ رہے ہیں. سب کو پتا تھا یہ ڈرامہ بازی کر رہا ہے. میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں ادھر بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ ڈرامہ بازی کر رہا ہے. چند بھولے بھی ہوں گے جنہیں نہیں بھی پتا چلا ہوگا, لیکن جو سٹیج پہ بیٹھے ہیں وہ بڑے ہوشیار ہیں. اور جس کے بزدل ہونے کی یہ علامت ہے کہ صرف جلسوں میں آتا ہے تاکہ گرفتاری نہ ہو, آگے پیچھے وہ غائب رہتا ہے, سمے تک بدل دی ہیں پیر بگوڑے شاہ نے, وہ اس قسم کے چیلنج دے گا اتنا بزدل انسان. تو دوستوں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا اس ویڈیو کے اندر, اور اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے, آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ ویڈیو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا, کیونکہ میں ایسے ہی انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا رہتا ہوں, اچھی اچھی ویڈیوز بنا کے لے کر آتا رہتا ہوں. تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اور دوستوں یہ ویڈیو جو ہے یہ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں, کیونکہ یہ ویڈیو ان کے بھی بہت کام کی ہے. اور اگر آپ لوگ ایسا کریں گے, اچھا سا ایک کمنٹ بھی لکھیں گے میرے لیے, تو مجھے بہت اچھا لگے گا. میں آپ لوگوں کے لیے موٹیویشن کے ساتھ اور بھی نیو ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا. تو چلتے ہیں ملیں گے اگلی کسی ویڈیو میں, تب تک کے لیے بائے بائے.